your class will be, I will be taking just applied anatomy gallbladder, okay? Okay. And next 2 classes, next Friday is Holi, so official holiday. And then one on spleen and one on appendix basically. So those 2 classes will be taken by Dr. Rohit Gulgolia. Okay. So today I will be taking just applied anatomy of biliary system. Okay. Next month I'll be taking 3 classes on gallbladder. 3 classes on gallbladder. One is acute cholecystitis, chronic cholecystitis, because we have to discuss in details. Second, choledochal cyst, bile duct injury, 2nd class, and 3rd class will be cancer gallbladder and cholangiocarcinoma. Okay, so that will complete gallbladder. So I will be needing 3 class next month. So now back to basics. Gallbladder. So what is the capacity of gallbladder? 30, up to 50. Even up to 50 is normal. Okay, fine. So what is the function of gallbladder? Stores bile. Yeah. Who produces bile? Liver produces bile. What is the rate of production? Per day, how much of bile? 1 liter, 2 liters, 3 liters, 4 liters, or per hour, how much bile? Will come as MCQ, MCQ bolte ekdam ready. So 40 ml per hour, okay. So almost 1 liter bile per day. So 40 ml per hour bile is produced by liver. So what happens to the bile? The liver produces bile. What happens to that bile? What happens to the bile? Liver is producing 40 ml per hour bile. What does gallbladder produce? Gallbladder has also epithelium. What type of epithelium? Columnar epithelium. So what does mucus? What is the rate of production? 20 ml per hour. Okay. So liver 40 ml per hour, mucus 20 ml per hour. Okay. So what happens to that bile? That bile directly goes to intestine. See, this is the route, na? Liver produces, then who is the transporter? Bile ducts. Bile ducts. This is sphincter of body. This is intestine. But does it come like this? Because sphincter of body will give resistance. Only when we eat, the resistance will go, bile will enter these things. So the liver, which is being produced, is getting stored in gallbladder. Another function of gallbladder, not only storage, because if it's gallbladder capacity got 20, 30, 25, 30, maximum 50, liver is producing 50 ml per hour, isn't it? তাহলে সারা দিনে কত হলো? 15 to 24 কত হবে? কত হলো? হলো তো তাহলে এতটা অ্যামাউন্ট, তাহলে গলব্লাডার তো 50 cc, তাহলে কি করে হচ্ছে ব্যাপারটা? তাহলে তো গলব্লাডার তো বেলুন হয়ে যাবে তাহলে। না, আরেকটা জিনিস আমি জানতে চাইছি, যখন লিভার থেকে বাইল বেরোয় তখন তার ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট কি থাকে? গলব্লাডার কনসেন্ট্রেটস, ইয়েস। সো যখন লিভার থেকে বাইল বেরোচ্ছে, লিভারে থাকে হচ্ছে তার মধ্যে 97% থাকে হচ্ছে ওয়াটার অ্যান্ড 3% হচ্ছে বাইল সল্টস, কোলিক অ্যাসিড, ডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড, সব কোলিক অ্যাসিড, বাইল সল্টস এইসব আর কি। সো গলব্লাডার অ্যাবজর্বস দ্যাট ওয়াটার। আদারওয়াইজ তো 40 ml পার করে হলে সারাদিনে কত হবে? ওই 50 cc, তাই না? ওটা 1 ঘন্টায় যাচ্ছে, তাই ধরে রাখবে আর কি। সো অতখানি তাহলে গলব্লাডার কনসেন্ট্রেটস বাইল অলসো, দ্যাটস ওয়াই হি ক্যান কনসেন্ট্রেটস। কতটা কনসেন্ট্রেট করতে পারে? 5 to 10 times. That's why it can accommodate. And once when you take food, it just relaxes the thing, and sphincter body is getting relaxed, and the bile is coming to the intestine, duodenum. ঠিক আছে? আমরা যখনই খাই আবার গলব্লাডার এমটি হয়ে গেল, আবার লিভার প্রডিউস করলো, কনসেন্ট্রেট করে রেখে দিল। কনসেন্ট্রেট না করলে তো অত রাখবে কোথেকে, তাই না? যেরকম বেরোচ্ছে লিভার থেকে, ওরকম হলে তো গলব্লাডার তো ফেটে যাবে। তাহলে 50 cc তো ম্যাক্সিমাম টাইম, ঠিক না? সো দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো গলব্লাডার কি কি পার্টস? অ্যানাটমি 4 পার্টস। কি? ফান্ডাস হচ্ছে একদম উপরের দিকেই যায়। তোমরা ল্যাপকলি করার সময় দেখেছো, ল্যাপকলি করার সময় এটা দেখা যায়, তাই না? উপরটা ফান্ডাস, তারপরে বডি, তারপরে একটা নেক রেজাল্ট কাম ইনটু ইনফান্ডেবুলাম, সিস্টিক ডাক্ট, বাইল ডাক্ট। ঠিক আছে? ওকে, সো গলব্লাডারের
normally যে কোনো intestine gut, any gut wall normally has 4 layers: mucosa, submucosa, muscle, serosa. What is the peculiarity of gallbladder? কোন লেয়ারটা নেই? Submucosa. And also muscularis mucosae. Muscularis mucosae and submucosa, they are absent in gallbladder. এর কোনো practical implication আছে? Practical implication আছে কিছু? Yes, gallbladder cancer will quickly reach muscle, serosa and this thing, because submucosa তে একটা layer, একটা length থাকে আর কি না, so it will quickly, it's a mucosal, from mucosa quickly it will go to muscle and others. Okay, so gallbladder doesn't have muscular mucosa and serosa. What is the normal wall thickness of gallbladder? যদি দেখো আল্ট্রাসাউন্ড নিশ্চয়ই ক্লিনিক্সে দেখেছো, প্রায় লেখা থাকে thick wall gallbladder. What do you mean by thick wall? So what is the normal wall thickness? If I do USG, up to 3 millimeter. So any gallbladder thickening which is more than 3 millimeter and 4 millimeter onwards is, you have to frown at this thickness. Whether it's a normal thickness, I mean, see, thick wall gallbladder has different reasons. Okay, very commonly chronic cholecystitis also causes thick wall gallbladder, but always malignancy also produces thick wall gallbladder. Okay, so you have to think any thick wall gallbladder, you have to find, or you have to poke into details whether this is really a benign thickening or it's a malignant thickening, because the treatment is entirely different. Okay, so any thick wall gallbladder, particularly in India, because India is the GB cancer capital. Okay, very high rate, incidence is very high. So any thick wall gallbladder, you cannot let it go like this. You have to think again whether this is simply infection or some malignancy. Okay, so normal thickness up to 3 millimeter. Any thickening more than 3 millimeter and 4 millimeter onwards, you have to rethink and evaluate properly. Okay, it was center kora to koi ki hoche. Acha, anyway, cystic duct. What is the length cystic duct? It varies, 3 to 5. It varies. এটা তো এই জায়গাটা হচ্ছে সিস্টিক ডাক্ট, তাই তো? এটা ফান্ডাস, এটা বডি, এখানটা নেক, ইনফান্ডিবুলাম, এখানটা সিস্টিক ডাক্ট। এই যে লেংথটা, এটা ভ্যারি করতে পারে। এটা কারো ক্ষেত্রে লম্বা হয়, 3 to 5 সেন্টিমিটার এরকম হতে পারে, মানে এতখানি লম্বা হতে পারে। ল্যাব পলি করার সময় তো দেখেছো সবাই যে কখনো কখনো এত লম্বা সিস্টিক ডাক্ট পাওয়া যায়, কখনো কখনো হতে পারে একদম ঘাড়ে হতে পারে এরকম, ঠিক আছে? খুবই শর্ট সিস্টিক ডাক্ট, সেটাও হতে পারে। তাহলে যখন আমরা অপারেশন করি, কোনটা বেশি মানে ওয়েলকাম, লং সিস্টিক ডাক্ট আর শর্ট সিস্টিক ডাক্ট? লং। হোয়াই? বিকজ ইউ গেট এনাফ স্পেস টু পুট ক্লিপস। এরকম সিস্টিক ডাক্ট হলে কি হবে, ক্লিপস পুট করতে গেলে there is a chance of CVD clamping. Yeah, so that's the importance. So whenever we do surgery, if it is a long cystic duct, it's easier. Okay, short cystic duct নানা কারণে হতে পারে আর কি, গ্র্যাজুয়াল ইনফেকশন এইসব হয়ে গলব্লাডার কন্ট্রাক্ট করে করে আস্তে আস্তে there is a loss হতে পারে। এগুলো আমি পরে আবার স্টোন ডিজিজও বলবো আর কি। What is the diameter of cystic duct? 1 to 3 millimeter. What is the implication of that? 1 to 3 millimeter. তাহলে যদি স্টোন ডিজিজ হয়, ধরো স্টোনও তো ডিফারেন্ট সাইজ হতে পারে, বড় স্টোন হতে পারে, ছোট স্টোন হতে পারে। ধরো বড় স্টোন 2 সেন্টিমিটার স্টোন, তাহলে সেটা কি বাইল ডাক্টে আসতে পারবে? 2 সেন্টিমিটার স্টোন নেকে আটকে যাবে। সো এই স্টোন গুলো more prone to cause acute cholecystitis because it can block the system. If it is a large stone, like this, say 2 centimeter, it a maximum 1 to 3 millimeter have, so it cannot pass through it. So there is a chance that it will block this thing, okay, and cause acute cholecystitis. Okay, but if it is a small stone like this, 2-3 millimeter stone, 1 millimeter stone, there is always chance that it may pass through it and it can come to bile duct, and it can come to it can block these things. It can block pancreatic duct also. It can cause infections in bile duct called cholangitis. It can cause obstructive jaundice. If it is large enough, can cause obstructive jaundice. If it is small, it blocks sphincter body here. So the pancreatic duct is also getting obstructed. It can cause
Acute pancreatitis. Yes. What is the cause of acute pancreatitis? Cause of acute pancreatitis? So biliary pancreatitis because of stones. So stones can obstruct and cause biliary pancreatitis, or ethanol induced, alcohol or ethanol induced, very commonly, or to do some procedure, ERCP induced pancreatitis. Okay, okay, fine. So that's why the diameter is important. Cystic duct mucosa te erokom spiral fold thake, which is called valves of Heister. Okay, and cystic duct joints. What is this portion? Common hepatic. This is cystic duct. This is common hepatic duct. Once cystic duct joins, we call it common bile duct. But this junction, classical junction, is not present in each time. Okay, it may vary. Cystic duct junction, it may be very low. Because this is an anatomical variation. It can join very low here. This is a classical one, but it can join low. Again, it can join up also. So the cystic duct junction in anatomy, nothing is constant. Okay, so it can have variable junction. It can join low or it can join high. Okay. So common hepatic duct length কত হয় তাহলে? common hepatic duct তৈরি করে কে? Right hepatic duct, left hepatic duct, এই যে লিভার থেকে আসছে, right hepatic duct, left hepatic duct. They produces common hepatic duct. Hilum, then common hepatic duct. Till the cystic duct junction, we normally call it common hepatic duct. Usual length is up to 2.5 centimeter normally. They are short usually. Whereas CBD has a longer length, longish length, 3 times more, 7.5 centimeter. Okay. So what are the segment of bile duct? So this is a supradural part. Okay. It is a retrodural part. Is an infradural part. Okay. It is infradural and this is intradural, where it combines with the main pancreatic ducts. Okay, forming a long common channel and ultimately enters at the sphincter body. We call it ampulla of Vetter. If you do an endoscopy, you will see a projection. We call it major papilla or ampulla of Vetter. Okay. এই পাওয়ার পয়েন্টটা নেই বলে এরকম হচ্ছে। পাওয়ার পয়েন্ট নেই এখানে, পাওয়ার পয়েন্টটা ডাউনলোড করে দিতে বলবে। নাও anatomy, Calot's triangle. What is Calot's triangle? হ্যাঁ, এটা তো অনেকবার শুনেছো নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, ল্যাব কলি করার সময় Calot's triangle, Calot's triangle. হ্যাঁ, what is Calot's triangle? Who is Calot's? Scientist. Okay, so what did he describe? Anatomic location where there's a triangle. হ্যাঁ, অরিজিনাল Calot's কি বলেছিল? অরিজিনাল Calot, হ্যাঁ, yes, okay, okay, hepatobiliary or hepatocystic triangle. অরিজিনাল Calot's বলেছিল যে এরকম গলব্লাডার, এটা সিস্টিক ডাক্ট, এদিকে কমন হেপাটিক ডাক্ট, আর উপরটা সিস্টিক আর্টারি, যেটা অরিজিনালি Calot's বলেছিল। অরিজিনাল Calot's যেটা বলেছিল সিস্টিক আর্টারি ওয়াজ আ বর্ডার, বাট পরের লিটারেচারে যেটা করা হলো আর কি, সেটাকে করা হলো inferior border of liver. This is inferior border of liver. Okay, so you see, this is the liver border, inferior border of liver. Okay, this is cystic duct. This is the position of common hepatic duct. So cystic duct infralaterally, medially common hepatic duct, above inferior liver. So now the cystic artery becomes a content of Calot's triangle, which Calot's originally described as a margin, top margin like this. But in the later literature, cystic artery has become the content of this thing. What are the other contents of Calot's triangle? So see, there is a bulge, no? It's called cystic lymph node of Lund. Yes, cystic lymph node of Lund, LUND. So that's on the top. Below it normally lies the cystic artery. Okay. So what are the contents then? Cystic lymph node of Lund, cystic artery. এই দুটো বলতেই হবে। আর কে থাকতে পারে এতে? আর কে থাকতে পারে? See the picture. What is right hepatic artery? Yes. Sometimes right hepatic artery will turn like this. এটা একটা hump করে. It's called Boynian's hump. Or which turn? Caterpillar turn. Very good. Oh, good. Very good. So these are the contents of Calot's triangle. Okay. একটা জিনিস বলো, এইটাকে আমরা কি বলি? এই যে ডিউরামটা তো এখান দিয়ে যায়, তাই না? এই যে এখান দিয়ে ডিউরামটা এই যে এখান দিয়ে যাচ্ছে, এটা ডিউরাম। তাহলে এই জায়গাটাকে আমরা কি বলি? হ্যাঁ, না, এই জায়গাটাকে, পুরো জায়গাটাকে, এটা তো ডিউরাম,
এই যে পুরো যে স্ট্রাকচার হেপাটিক মানে বাইল ডাক্ট, কমন হেপাটিক ডাক্ট, পোর্টাল ভেন, আর্টারি সব যাচ্ছে, এই জায়গাটাকে আমরা কি বলি? হেপাটোডিউডেনাল। বিলেট্রি হলো তো শুধু বাইল ডাক্ট, এর মধ্যে তো পোর্টাল ভেন আছে, আর্টারি আছে, সো পুরো জায়গাটাকে আমরা কি বলি? বলি এইচডিএল, হেপাটোডিউডেনাল লিগামেন্ট। ইয়েস, অ্যানাটমিতে পড়ে নিশ্চয়ই পড়েছে হেপাটোডিউডেনাল লিগামেন্ট। ওকে, সো এই যে হেপাটোডিউডেনাল লিগামেন্ট, যেটা হেপাটোডিউডেনাল লিগামেন্ট, এখান দিয়ে এর তলা দিয়ে হাত ঢোকালে আমরা কোথায় পৌঁছাবো? লেসার স্যাক। সো which foramen is this? Foramen of Winslow. Yes, yes, foramen of Winslow. Very good, very good. Have you ever heard of Pringle maneuver? Pringle? হ্যাঁ, মনে আছে? সাপোজ ল্যাপকলি করার সময় এখান থেকে ব্লিডিং হলো, হ্যাঁ, সো কন্ট্রোল করবে কি করে? বা কোলিসিস্টেমি করার সময় এখান থেকে ব্লিডিং হলো, সো এই ফোরামেন অফ উইনসো দিয়ে আমরা হাত ঢুকিয়ে দিই, যদি এই জায়গাটা আমরা প্রেস করি, এটা ল্যাপারোস্কোপি গুলো বুলডগ দিয়ে করা পসিবল, বাট ওপেনে এরকম হতো, এখান দিয়ে ঢুকিয়ে আমরা যদি এখানে প্রেস করি, হেপাটিকাইটিস এখান দিয়ে যাচ্ছে, তো এই তলা দিয়ে ঢুকিয়ে আমি এরকম করে প্রেস করলে তাহলে কি হয়? Cystic artery is a branch of right hepatic artery. তো আমি যদি right hepatic artery is arising from hepatic artery proper, so if I press it, the bleeding will immediately stop. Please very controlled maneuver so that I can pinpoint the bleeding. Otherwise it will spot like this, you cannot control it. Okay, so that's called Pringle maneuver. Okay, so these are the practical point or the practical questions which may be asked. Okay. So now, is this HDL anatomy, is it a very constant anatomy? Huh? Or the Calot triangle anatomy, is it a very constant? Huh? So, is a something called classical anatomy, like যেরকম আমরা আগে দেখালাম, এরকম যে একটা গলব্লাডার এরকম আসছে, সিস্টিক ডাক্ট, কমন হেপাটিক ডাক্ট, যেখান দিয়ে রাইট হেপাটিক আর্টারি যাচ্ছে, সিস্টিক আর্টারি এখান দিয়ে আসছে, হ্যাঁ, নরমালি রাইট হেপাটিক আর্টারি কোর্সেস অ্যাবাভ বাইল ডাক্ট অর বিলো বাইল ডাক্ট? Yes, 85% cases they run behind the bile duct. এই পাশ থেকে এসে পেছন দিয়ে চলে যাবে। 15% cases it may come above. Okay, so the anatomy, HDL anatomy, is not a constant anatomy. There is very much of variation. Almost 50% patients may have variation in its HDL anatomy or Calot triangle anatomy. Okay, so anomaly is a rule here. একটা যদি 50% যদি মানে ধরো ক্লাসের 50% স্টুডেন্ট যদি খেলাধুলা করে আর 50% খেলাধুলা না করে, তাহলে কি বলবো আমি? ভেরি স্পোর্টস লাভিং ইয়ে, তাহলে হ্যাঁ, যে 50% লোকেরা খেলাধুলা করে, সেরকম 50% অ্যানোমালি হতে পারে, তাই না? সো অ্যানোমালি ইজ দ্য রুল হিয়ার। ওকে, রিমেম্বার, বিকজ দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার ইন ডিউরিং সার্জারি, দ্যাট আই মে নট গেট ক্লাসিক্যাল অ্যানাটমি। ইফ আই ডোন্ট নো ইট, হোয়াট উইল হ্যাপেন? I may cut the hepatic artery, I may cut the bile duct, because you are not aware of the anomalies, which you think that this is this may not be this may be that. Okay, so you may cut artery, or it may cut, or you may not only cut, you may injure also. You may injure also artery, or you may injure bile duct. Okay, which has grave implications later. I'll come later on. So now, it's a biliary anomaly, arterial anomaly, and portal venous anomaly. Biliary anomaly is very common. Even arterial anomaly is also very common, but portal venous anomaly is least common. It can happen, but if you see percentage wise, is very less. So most constant structures of the hepatic ligament is, if the question is placed like this in the MCQ, the most constant structures, anatomically constant structure in HDL is portal vein. Okay, good. So the question may be formed like this. Okay. Now, এই যে biliary anatomy, এবার ধরো বাইল ডাক্ট কিরকম ভাবে হয় আর কি, হ্যাঁ, ধরো 5টা টাইপ আছে। এটা ধরো আমরা যখন খুব ইম্পর্টেন্ট হয়, যখন লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হয়, ধরো লিভিং ডোনার লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, তখন কি হয়? পেশেন্টের থেকে রাইট লোব নেওয়া হয়, তাই না? রাইট লোব নিয়ে রিসিপিয়েন্টার দেওয়া হয়। ইউ নো দ্যাট বেসিক ডিফারেন্স ইন কিডনি অ্যান্ড লিভার ট্রান্সপ্লান্ট কি? হ্যাঁ, লিভার ট্রান্সপ্লান্ট ইজ অর্থোটোপিক। অর্থোটোপিক মানে, হোয়াট ইজ অর্থোটোপিক? মানে ওই জায়গাতেই বসবে, হ্যাঁ, ইটস নট হেটারোটোপিক, অর্থোটোপিক। তার মানে রিসিপিয়েন্ট লিভারটা বাইরে যাবে, ওই জায়গায় ডোনার লিভারটা বসবে। তার মানে ইউ নিড আ রিসিপিয়েন্ট হেপাটেক্টমি। পেশেন্টটা একটা সময় যাবে যেখানে পেশেন্ট উইল বি ইন অ্যানহেপাটিক ফেজ, লিভারই নেই,
লিভারটা তুলে বার করা হলো, এবার নতুন লিভার বসানো অবধি ইটস অ্যান আনহেপাটিক ফেজ। হ্যাঁ, এবার ধরো যদি ক্যাডাভার হয় তাহলে তো হোল লিভার বসে, আর যদি লিভিং ডোনার হয় তাহলে ইউজুয়ালি রাইট লোব, লেফটও বসে মাঝে মাঝে, বাট রাইট লোব ধরো বসলো। এবার তার যে অ্যানাটমি, দিস ইম্পর্টেন্ট না, বিকজ হোয়াই ডু আই মিন ইউ নিড টু নো, ল্যাবগুলিতেও মাঝে মাঝে জানতে হবে। এবারে ধরো নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড কিরকম হয়, স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে এই জায়গাটা কি সিবিডি, এটা কি সিএসডি, এইটা কি এদিকে একটা লেফট হেপাটিক ডাক্ট, এইটা হচ্ছে রাইট হেপাটিক ডাক্ট। এই রাইট হেপাটিক ডাক্ট আবার দুটো ভাগে ভাগ হয় না, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাকে বলে রাইট অ্যান্টেরিয়ার সেক্টোরাল ডাক্ট, और এইচডিও বলতে পারো, রাইট অ্যান্টেরিয়র হেপাটিক ডাক্ট, और এটাকে বলে রাইট পস্টেরিয়র সেক্টোরাল ডাক্ট। এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল অ্যানাটমি, বাট अगेन classical things happens only 50% cases, so 50% will have non-classical anatomy. Now depending on এই যে আরপিএসডি টা কোথায় গিয়ে জয়েন করছে তার উপর এই ক্লাসিফিকেশনটা। ওকে, এটা যে তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে তা না, আমি জাস্ট গিভ অ্যান ইনসাইট। হুয়াং ক্লাসিফিকেশন তোমাদের মুখস্থ না রাখলেও চলবে, ঠিক আছে, বাট জাস্ট নো দেয়ার ইজ এ ক্লাসিফিকেশন এরকম যে আরপিএসডি টা কোথায় গিয়ে জয়েন করছে। হ্যাঁ, দিস ইজ ক্লাসিক্যাল অ্যানাটমি। ওকে, right liver has two sectors, na, two main parts, right anterior and right posterior. Liver কটা সেগমেন্ট আফটার অল? 8টা সেগমেন্টস, হ্যাঁ 8টা। তার মধ্যে রাইট লেফট লিভারে কে কে আছে? 4A 4B 2 3, ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড। এন্ড রাইটে তাহলে 5 6 7 8, তার মধ্যে 5 and 8 মানে গলব্লাডারের পাশে যেটা থাকে, মানে এই দিকে ডান দিকে, ওটা হচ্ছে 5, তার উপরে যেটা থাকে 8, 5 আর 8 হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র। হ্যাঁ, সো ওদের ডিসপোজিশনটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল হয়, ডাকটা ভার্টিক্যাল যায়, আর 6 7টা এদিকে থাকে, 6 7টা হরিজন্টাল হয়, 6 7। ওকে, সো দ্যাটস আ হরিজন্টাল থিং, সো দ্যাটস দ্য ক্লাসিক্যাল ওয়ান। ঠিক আছে, এইবারে এই আরপিএসডিটা কিভাবে জয়েন করছে, মানে কোথায় গিয়ে জয়েন করছে তার উপরে এই আরোওয়ালিগুলো আছে। এটা হুয়াং ক্লাসিফিকেশন। এই যে ক্লাসিক্যাল যেটা হুয়াং A1, তুমি দেখো এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে আরপিএসডি, এটা আরএসডি করে জয়েন করে একটা রাইট হেপাটিক ডাক্ট হবে, হুইচ উইল জয়েন উইথ লেফট হেপাটিক ডাক্ট, ইটস আ হুয়াং A1। এবার দেখো 2 তে কি হয়েছে, আরএসডি না ট্রাইফার্কেশনের মতো, এটা তো বাইফার্কেশন, এটা দেখো ট্রাইফার্কেশন, আরএসডি এলএসডি এন্ড আরপিএসডি। আরপিএসডি কোথায় জয়েন করছে সেইভাবে, আরপিএসডিটা একদম ঠিক এই জাংশনে গিয়ে এসে পড়েছে। হ্যাঁ, ইজ কল্ড হুয়াং A2। ওকে, হ্যাঁ, এবারে দেখো A3 মানে কি, আরপিএসডিটা এখানে পড়েনি, আরপিএসডি সোজা এখান থেকে এলএসডি তে গিয়ে পড়েছে, ইজ কল্ড হুয়াং A3। ওকে, এখানে কি দেখো, এখানে গিয়ে আরপিএসডিটা চলে এসছে, হ্যাঁ কমন হেপাটিক ডাক্টটা এরকম প্যারালাল এসে পড়েছে, ওখানে গিয়ে পড়েনি A4, আর এটা হচ্ছে সিস্টিক ডাক্ট। তাহলে ধরো ল্যাবকুলি করতে গিয়ে তোমার কখন তুমি এটাও ইনজুরি করতে পারো, সো ইউ মাস্ট বি অ্যাওয়ার অফ দ্য অ্যানাটমিস। এটা কম পার্সেন্টেজে হয়, হ্যাঁ, দিস ইজ 50%, বাট এই চারটে মিলিয়ে আবার 50%। ওকে, সো এটা কম পার্সেন্টে হবে, কিন্তু কখনো না কখনো হতেই পারে, সেটা তোমার ফার্স্ট ল্যাবকুলি করতে গিয়ে হতে পারে, অন্ত কোনো নেই, দিস র্যান্ডমলি ডিস্ট্রিবিউটেড, সেটা অ্যানাটমি র্যান্ডমলি ডিস্ট্রিবিউটেড, তোমার হয়তো ফার্স্ট কেসে কিরকম একটা পড়লো, হতে পারে ইনজুরি। হ্যাঁ, সো ইউ মাস্ট বি অ্যাওয়ার অফ দ্য অ্যানাটমিস, বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই। ঠিক আছে, এবার দেখো, এবার যদি রাইট লোব নিতে হয়, ধরো আমি এখান থেকে রাইট লোবটা এরকম করে তো কাটা হয়, রাইট লোব কাটা হলো, তাহলে এই পেশেন্টের কটা ডাক্ট বেরোবে এরকম, ধরো এইখানে কি হয়, এখানে তুমি যদি কাটো এখান দিয়ে একটাই ডাক্টাল ওপেনিং বেরোবে, বিকজ আরপিএসডি জয়েন করে রাইট হেপাটিক ডাক্ট হচ্ছে, একটাই ডাক্টাল ওপেনিং, একটাই জুড়তে হবে। তুমি যদি এখান দিয়ে কাটো, তুমি দেখবে ডিস্টিংক্টলি দুটো ডাক্ট বেরোবে, আলাদা আলাদা দুটো ডাক্ট বেরোবে, আলাদা জুড়তে হবে, এই আর কি। ঠিক আছে, সেরকম। প্লাস আবার ল্যাবকুলি করতে গেলে তোমার যদি গলব্লাডার এখন টানছো, তোমার যদি আরপিএসডি এখানে এসে পড়ে, there is a chance that you may injure RPSD. Don't complicate now. Just anatomy জন্য বোঝো, এখন don't go into transplant right now. You'll get enough chance to get into that. Okay, simple. আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে just to make you aware of the anatomies. That anatomical abnormalities are the rule here. So you must be aware of the anatomy so that you don't land up in complications while operating. Okay. আচ্ছা, এবার দেখো
এই ভিউটা তো দেখেছো, হ্যাঁ? এটা ফান্ডাসটা ধরে টেনেছে, হ্যাঁ? তাহলে এই যে গলব্লাডার আছে এটা কি সেগমেন্ট হবে? এইটা হচ্ছে ফিশার, আম্বিলিক্যাল ফিশারটা, এই যে এটা আম্বিলিক্যাল ফিশার এটা। তাহলে আম্বিলিক্যাল ফিশারে এই দিকে কি কি থাকে? আম্বিলিক্যাল ফিশারে এই দিকে কি থাকবে? এই দিকে এই যে এইটা লেফট না, গলব্লাডারটা তো এইখানে। তাহলে এইটা কি হবে? আম্বিলিক্যাল ফিশার। এটা কি হবে? এটা 2, এটা 3, এটা 2, এটা 3। আম্বিলিক্যাল ফিশার, এই যে আম্বিলিক্যাল ফিশার তো এর এই দিকে না, সি এইটা আম্বিলিক্যাল ফিশার, এইটা হচ্ছে আম্বিলিক্যাল ফিশার, হ্যাঁ? সো আম্বিলিক্যাল ফিশারের এই দিকে যেটা সেটা হচ্ছে লেফট ল্যাটারাল সেগমেন্টস। লেফট ল্যাটারাল সেগমেন্টস মানে হচ্ছে 2 and 3, 2, 3, ওকে? সো হিয়ার উইল বি 2, হিয়ার উইল বি 3। আর এই যে আম্বিলিক্যাল ফিশার আর এটা হচ্ছে গলব্লাডার। সো এটা আম্বিলিক্যাল ফিশার, এটা গলব্লাডার। তো তার মাঝখানে যেটা সেটা হচ্ছে 4A and 4B। এইটা হচ্ছে 4B, এটা হচ্ছে 4A। কিছু কিছু ক্লাসিফিকেশনে দেখবে জাপানিজ এটা উল্টো লেখে, ওরা এখানে 4A লেখে, ওখানে 4B লেখে, বা স্ট্যান্ডার্ড যেগুলো নমেনক্লেচার যেগুলো আছে, হ্যাঁ, এখন হচ্ছে গলব্লাডারের পাশে যেটা সেটা 4B। সো এটা হচ্ছে 4B, ঠিক আছে? সেগমেন্ট 4, 4B। এর উপরের দিকে যেটা হবে সেটা হবে 4A। সো দ্যাটস দ্য লেফট মিডিয়াল সেগমেন্ট, ওকে? আর তাহলে এদিকে কি হবে? ইমিডিয়েটলি এর পাশে কোনটা হবে? এটা 5। তাহলে একদম এইখানে কোনটা হবে? 6। 5-এর উপরে ওইদিকে যেটা দেখা যাচ্ছে না ওইদিকে কি হবে? 8। আর 6 তার দেখা যাচ্ছে না 7। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা, এবার এইটা কি? একটা সালকাস কি একটা বলছিল, এটা কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্যাট? আর ফর ইউ লাইন, কেউ জানো? ল্যাব কলির সময় কেউ বলেছে আর ফর ইউ লাইন? ডিসকাস হয়েছে কিছু? না, হয়নি। এনিওয়ে, এই যে এটাকে বলে রুহিয়া সা, একটা সালকাস দেখতে পাচ্ছ যেখানে সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে হরিজন্টালি, হোয়াটস দ্যাট? রুহিয়া সালকাস। ওই সালকাসে কি দেখা যাচ্ছে? রাইট পস্টেরিয়র পেডিকেল। রাইট পস্টেরিয়র পেডিকেল হচ্ছে হরিজন্টাল, ঠিক আছে? বিকজ 6-7 তো এইখানটা না, 6-7 তো এই 6 উপরে 7, সো ওদের পেডিকেলটা হচ্ছে হরিজন্টাল। আর অ্যান্টেরিয়র সেটটা মানে 5-8 হলে ইট উইল বি ভার্টিক্যাল, যেটা দেখা যায় না, হ্যাঁ, বিকজ ভার্টিক্যালি চলে গেছে, দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। হ্যাঁ, এবার এই যে দেখা যাচ্ছে যেটা হরিজন্টাল, দেখো একদম হরিজন্টাল, ইটস কল্ড রুহিয়া সালকাস। সো রুহিয়া সালকাস ইজ এন এক্সটার্নাল মার্ক অফ রাইট posterior pedicle, ওকে? posterior pedicle। আচ্ছা, এবার এটা হচ্ছে সেগমেন্ট 4। তাহলে সেগমেন্ট 4 এটা কি? সেগমেন্ট 4 এর বেস আর, আর হচ্ছে রুহিয়ারের আর, 4 হচ্ছে এই যে সেগমেন্ট 4 এর বেস, আর এটা হচ্ছে আম্বিলিক্যাল ফিশার, তাই না? এই যে এটা হচ্ছে আম্বিলিক্যাল ফিশার। তাহলে আমি যেটা লাইন টানি আর, এটাকে বলে R4U লাইন, ঠিক আছে? তুমি যদি এই লাইনটা এখান থেকে ড্র করো, বেস অফ সেগমেন্ট 4 আপ টু আম্বিলিক্যাল ফিশারের এই অবধি, আর এদিকে রুহিয়া সালকাস, তাহলে সিস্টিক ডাক্ট আর আর্টারি থাকে হচ্ছে তার উপরে, দেখো দেখো এই জায়গাটা ক্যালোস এখানে, আর বাইল ডাক্টটা থাকে হচ্ছে তার নিচে, বিটা হচ্ছে বাইল ডাক্ট, বিটা থাকে তার নিচে। সো দিস আর দ্য অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্কস টু মেক দ্য অপারেশন সেফার। যাতে তোমার সবসময় তুমি ক্লাসিক্যাল এত সুন্দর একটাই পাবে না, পেশেন্টের 10 বার ইনফেকশন হতে পারে, পেশেন্টের আরো প্রবলেম থাকতে পারে, অ্যাডেশন থাকতে পারে। সো দ্য অ্যানাটমি উইল বি অবস্কিউরড মেনি অফ দ্য টাইমস। দেখেছো তো গলব্লাডার করতে করতে অ্যানাটমি বোঝাই যাচ্ছে না, হ্যাঁ? দ্যাট উইল ডিপেন্ডস অন লটস অফ কন্ডিশন। সো তখন যেটা তোমার একটা বেসিক মানে আইডিয়া থাকে যে আমাকে কোথায় যেতে হবে, কোথায় গেলে আমি ইনজুরি করব না, কোন জায়গায় থাকলে আমার সিস্টিক, আমার উদ্দেশ্য কি যখন গলব্লাডার করছি সিস্টিক ডাক্ট আর আর্টারিটাকে ক্লিপ করে আমি গলব্লাডারটাকে বার করে দেবো, হ্যাঁ? কিন্তু সেটা করতে গিয়ে বাইল ডাক্ট ইনজুরি তো হয়, প্রচুর বাইল ডাক্ট ইনজুরি হয়, বা আর্টারিয়াল ইনজুরি হয়। সো সেটা যদি অ্যাভয়েড করতে পারি তার জন্য এটা আমার করা, ঠিক আছে? দিস ইজ কল্ড R4U লাইন, ওকে? So bile duct is below it. So I won't dissect here. I will always dissect above. এখানে দেখো একটা দেখা যাচ্ছে সিস্টিক নোডটা দেখেছো? দিস ইজ সিস্টিক নোড, এর তলায় থাকে আর্টারি। এবার আর্টারিয়াল অ্যানাটমি কি রকম? নরমালি সিস্টিক আর্টারি ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ রাইট, ইউজুয়ালি রাইট হেপাটিক আর্টারি, ওকে? অ্যাক্সেসরি একটাই আর্টারি হয় না, অ্যাক্সেসরি আর্টারি থাকে কখনো? থাকতে পারে, থাকতে পারে। সো সামটাইমস দেয়ার উইল বি ডাবল সিস্টিক আর্টারি, সামটাইমস অ্যাক্সেসরি সিস্টিক আর্টারিও থাকবে, হ্যাঁ? ওকে। রাইট হেপাটিক ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ কমন হেপাটিক আর্টারি, মানে হেপাটিক আর্টারি প্রপার রাদার, হ্যাঁ? হেপাটিক আর্টারি প্রপার। এইটা কি? এইটা এই যে বড় এই যে এরকম প্যারালাল যাবে, এটা হচ্ছে অ্যাওটা। এই গোল করা আছে সিলিয়াক। এখান থেকে এইটা কি বেরোচ্ছে? হরিজন্টাল, হ্যাঁ, কমন হেপাটিক। কমন হেপাটিক ইজ আ হরিজন্টাল স্ট্রাকচারস। কমন হেপাটিক এরকম এসে এরকম হরিজন্টাল এসে আপওয়ার্ড হবে,
এই যে আপওয়ার্ড হবে এই জেনুটা থেকে আরেকটা আর্টারি বেরোয়, হোয়াট ইজ দ্যাট? গ্যাস্ট্রোনাল আর্টারি। গ্যাস্ট্রোনাল আর্টারি, এই জেনু থেকে গ্যাস্ট্রোনাল আর্টারি পরে আর্টারিটা সোজা হয়ে যাবে, ভার্টিক্যাল হয়ে যাবে, দেন উইল কল ইট হেপাটিক আর্টারি প্রপার। যেটা একটু সামনে গিয়ে ভাগ হবে হচ্ছে রাইট হেপাটিক এন্ড লেফট হেপাটিক আর্টারিতে। হোয়াট ইজ মিডল হেপাটিক আর্টারি? হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই সেগমেন্ট 4 এর আর্টারি, যেটা গলব্লাডারের গায়ে থাকে, এদিকে এই পাশে থাকে সেগমেন্ট 4 আর্টারি। Normally it arises from left hepatic artery, but it can arise from right hepatic also. But normally arises from left hepatic artery. Okay, we call it middle hepatic artery or segment 4 artery. Okay, now এইখান থেকে জিডিএ থেকে আরেকটা আর্টারি বের এরকম পিএস posterior superior পিডিএ প্যানক্রিয়াটিকো-ডুরাল আর্টারি। হ্যাঁ, গ্যাস্ট্রোনাল আর্টারি থেকে এরকম বেরোতে পারে, ঠিক আছে। এবার এটা তো ক্লাসিক্যাল অ্যানাটমি, বাট সামটাইমস দেখবে এই রাইট হেপাটিক আর্টারি এখান থেকে বেরোয়নি, একদম আলাদা, সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি থেকে বেরিয়েছে, হতে পারে এরকম। প্রায় অলমোস্ট 20% ক্ষেত্রে দেখবে রাইট হেপাটিক আর্টারি সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি থেকে বেরিয়েছে। তখন তার এইখান দিয়ে রাইট হেপাটিক যাবে না, রাইট হেপাটিক যাবে তখন হচ্ছে বাইল ডাক্টের এই পাশ দিয়ে যাবে, কারণ সুপিরিয়র মেসেন্ট্রি আরো তলা থেকে বেরোয়, এখান থেকে আসে, এইখান থেকে এই কোর্স করে বেরোবে আর কি। হ্যাঁ, উই কল ইট রিপ্লেসড রাইট হেপাটিক আর্টারি। আরটা লিখি আমরা ছোট করে, রাইট হেপাটিক বড় করে লিখি, সো আর RHA, replaced right hepatic artery, which will arise from superior mesenteric artery. Okay, almost 20% ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। Okay, okay. সেরকম লেফট হেপাটিক আর্টারি কখনো কখনো it can arise from left gastric artery. Celiac has 3 branches, না? Common hepatic, splenic and left gastric. কখনো কখনো left hepatic artery can arise from left gastric artery. কখনো কখনো ডাবল থাকতে পারে, দুটো লেফট হেপাটিক আর্টারি থাকতে পারে, মানে অ্যাক্সেসরি, একটা নরমাল পাথে বেরিয়েছে আর একটা লেফট গ্যাস্ট্রিক থেকে বেরিয়েছে, ওটা ওই লেসার ওমেন্টামের ওই হেপাটোনাল লিগামেন্টটা ইউ ক্যান পালপেট। ওকে, ফাইন। নাও হোয়াট ইজ দ্য ব্লাড সাপ্লাই? বাইল ডাক্টের ব্লাড সাপ্লাই কিরকম হয়? বাইল ডাক্টের ব্লাড সাপ্লাই মনে আছে অ্যানাটমিটা? ওয়াই ইম্পর্টেন্ট? বিকজ সি গলব্লাডার করার সময় তো আমাকে সিস্টিক ডাক্ট আর সিস্টিক আর্টারি মানে ক্লিপ করতেই হবে বা বেঁধে আমাকে করতেই হবে আর কি, ঠিক আছে। তো ওই সময় করার সময় তো আমার আর্টারিয়াল ইনজুরি হতে পারে, আর্টারিয়াল অ্যানাটমিও বেশি কমন। তো যদি আর্টারিয়াল ইনজুরি হয় কি হতে পারে? একটা হচ্ছে ইন্ট্রা ব্লিডিং হতে পারে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে তুমি সামহাও কন্ট্রোল করেছো, ডায়াথার্মি করে হোক, এই করে হোক, তাতে কি হতে পারে? কোনো আর্টারিয়াল ইনজুরি হতে পারে, হতে পারে আর্টারিয়াল ইনজুরি, মানে আর্টারিয়াল ওয়াল ইনজুরি হতে পারে তো। হ্যাঁ, এবার আর্টারিতে যদি ওয়াল ইনজুরি হয়, আর্টারিতে কটা লেয়ার থাকে? 3টে। কি কি? ইন্টিমা, মিডিয়া এন্ড অ্যাডভেন্টিশিয়া বা ভেসেল। এবার যদি ইনজুরি হয়, আর্টারি তো একটা অলওয়েজ देयर इज স্পার্টিং, বিকজ হার্ট ইজ পাম্পিং লাইক দিস। হ্যাঁ, সো আর্টারিতে কি হয়, তুমি একটা আর্টারি ভেনে তফাৎ কি করে করতে পারো, বিকজ আর্টারি ইজ পালসেটাইল। তাহলে কোনো যদি ধরো একটা ডায়াথার্মি করতে গিয়ে একটা ওয়ালে একটু ইনজুরি হলো, এবার আর্টারিতে সবসময় স্পার্ট করছে, তাহলে ওই উইক স্পটে স্পার্ট করতে করতে কি হবে? যে কোনো জায়গায় কি মানে কমন সেন্স। হ্যাঁ হ্যাঁ, না তার আগে কি হবে? তারও আগে কি হবে? ধরো একটা উইক স্পট হয়েছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার সেখানে সময় স্পার্ট করছে, উইক ওয়াল দিয়ে স্পার্ট করছে, ডায়াথার্মি করেছো, ব্লিডিং হয়েছে, ডায়াথার্মি করেছো, বা ডায়াথার্মি ওয়াল আর্টারিয়াল ওয়ালে লেগে গেছে, একটা জায়গায় একটুখানি ওয়ালটা একটুখানি পাতলা হয়ে গেছে ওই জায়গাটা, এবার সমানে স্পার্ট করছে ওখানটা, মানে পাম্প করছে, সোয়েলিং হতে পারে, সোয়েলিং হতে পারে। তাহলে ওই সোয়েলিংটাকে কি বলে? কি না কি হয়? হ্যাঁ, এনিওয়ান কাম অন? না, হ্যাঁ, হুইচ অ্যানিউরিজম? আরেকটা অ্যাডজেক্টিভ টু অ্যানিউরিজম, ইয়েস, ইটস কল্ড অ্যানিউরিজম। আরেকটা অ্যাডজেক্টিভ, এনিওয়ান? Pseudoaneurysm. It's called pseudoaneurysm. Yes, because true aneurysm, aortic aneurysm has all the 3 layers. এখানে কি ধরো অ্যাডভেন্টিশিয়া একটুখানি ছেড়ে গেছে, মানে ডায়াথার্মি ইনজুরি হয়ে একটুখানি বিয়ে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সো it will produce or it will cause pseudoaneurysm, because any weak spot হলে এখানে যে কন্টিনিউয়াস পার্ট করতে থাকে, আস্তে আস্তে ওই জায়গাটা এরকম হবে। তাহলে pseudoaneurysm প্রবলেম কি? it can একটু আগে বললে তো, rupture, it can cause bleeding, so it can cause free bleeding, but very commonly কি হয়, ওর আশেপাশে কি থাকে? বাইল ডাক্ট থাকে তো, না? so it can bleed into bile duct. এই টার্মটার নাম জানো কেউ?
blood in bile. Hemobilia, very good. Hemobilia, very good. It's called hemobilia. So patient may have hemobilia. তাহলে তো বাইল ডাক্টের মধ্যে ব্লাড চলে গেল আর কি। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে এরপরে? কি হবে নেক্সট? জাস্ট লজিক্যাল থিঙ্কিং। বাইল ডাক্টের মধ্যে ব্লাড গেল, ওই ব্লাডটা তো বেরোবে বাইল ডাক্ট দিয়ে। কোথা দিয়ে বেরোবে? বেরোনোর অপশন কোথায়? বেরোবে তো অ্যাম্পালা ভেটার দিয়েই। ডুওডেনামে এলো, সেখান থেকে কি হবে? দু রকম হতে পারে ব্লাড। একটা হচ্ছে বমি করতে পারে, সো পেশেন্ট মে হ্যাভ হেমাটোমাসিস, অর ইট মে কজ মেলিনা। যদি ওখান দিয়ে যায় তাহলে ডিনেচারটাই মেলিনা করতে পারে। সো ইটস another cause of upper GI hemorrhage is hemobilia. যখন আমি ওটা পড়াবো আলাদা করে আবার বলবো there is a triad, ওগুলো পরে আজকে জাস্ট এই so it can cause that's why it's very important. So what is the blood supply of bile duct? Blood supply of bile duct, who supplies bile duct? gallbladder তো আমরা জেনে গেলাম, cystic artery. bile duct কে সাপ্লাই করে? আমি লিখে দিই, দেখো ছবি দেখেই বলো, who supplies? হেড এন্ড। অলওয়েজ রিমেম্বার যে পেশেন্টে যখন আমরা ক্লক দিয়ে বলি হেড ইজ অলওয়েজ 12, ওকে? তাহলে এই দিকটা হবে হচ্ছে 3 o'clock পজিশন, আর এটা হচ্ছে 9 o'clock পজিশন। দুটো আর্টারি এরকম যায় আর কি। হ্যাঁ, এবারে নিচের আর্টারি গুলো দেখো, এখান থেকে যে এটাকে বলে প্যারাকোলিডকাল প্লেক্সাস। প্যারাকোলিডকাল, কোলিডকাসের পাশে বাইল ডাক্ট তো কোলিডকাস না, এর পাশে প্যারাকোলিডকাল। ওখান থেকে আবার সামনে এখান থেকে সামনে যেগুলো যাবে তাহলে ইজ কল, ইট উইল বি কল এপিকোলিডকাল। হ্যাঁ, সো তাহলে কোত্থেকে আসছে? বিলো এটা আসছে হচ্ছে এই পিএসপিডিএ থেকে, ঠিক আছে? এখান থেকে বেরোয় posterior superior pancreatic artery থেকে বেরোয়, which is the branch of gastrointestinal। এখান থেকে এই আর্টারি গুলো বের নিচ থেকে। আর উপরে গুলো কোত্থেকে আসে? উপরে গুলো আসে হচ্ছে রাইট হেপাটিক আর্টারি, হ্যাঁ, সিস্টিক আর্টারি, ওইখান থেকে। এবারে দেখো একটা জিনিস দেখো, বাইল ডাক্টের যে ইয়েটা আছে, কোন জায়গাটা বাইল ডাক্টের রিচ সাপ্লাই আর কোন জায়গাটা কম সাপ্লাই? নিচে যখন এইখানটা হচ্ছে একটু রিচ, আবার এই হাইলামের কাছে রিচ, বিকজ এখানে রাইট হেপাটিক আর্টারি আছে, সিস্টিক আর্টারি আছে, এখানকার একটার সঙ্গে একটা কমিউনিকেট করে এইভাবে। তো এইখানে রিচ, এইখানে রিচ, মাঝখানটা হচ্ছে শুধু এই দুটো স্তম্ভের উপর, দুটো কলামের উপর ডিপেন্ডেন্ট। হ্যাঁ, তাহলে ধরো যদি বাইল ডাক্টের এখন ট্রানজ্যাকশন হয়ে গেছে কাটতে গিয়ে, তাহলে কি হবে? বাইল তো বেরোবে। হ্যাঁ, আর্টারি কি হবে? ও তো ব্লিডিং যা হবে সে ব্লিডিং কন্ট্রোল করলে, কিন্তু যেটা হবে আর কি আলটিমেটলি তো ওটা ইসকেমিক স্ট্রাকচার হবে, তাই না? হ্যাঁ, সো বাইল ডাক্ট উইল দেখবে উপরের দিকে এরকম উপরে উঠে গেছে আর কি, বাইল ডাক্ট ইসকেমিক স্ট্রাকচারে কন্ট্রাকচার হয়ে যাবে ওদিকে, তাই না? বিকজ ব্লাড সাপ্লাই নেই আর কি। এই জন্য যখন আমরা বাইল ডাক্ট রিপেয়ার করি আমরা সবসময় চেষ্টা করি হাইলামের কাছে আর লেফট ডাক্টের অ্যানাস্টোমোসিস করতে। হ্যাঁ, বিকজ দিস দ্য রিচ ব্লাড সাপ্লাই। যে কোনো জিনিসে যদি আমি অ্যানাস্টোমোসিস করি, দুটো জিনিস আমাদের সবসময় এনশিওর করতে হবে। ওয়ান ইজ ভাস্কুলারিটি, আর হচ্ছে টেনশন হবে না, টেনশন ফ্রি। তখন আমরা করি ROIH, যেগুলো পরে বাইল ডাক্ট নিতে বলবো, ROIH রু 1Y হেপাটিক রিনাস্টমি, ওকে? দুটো অ্যানাস্টোমোসিস। তো ব্লাড সাপ্লাই যার ভালো আছে সেই জায়গায় করতে হবে, ঠিক আছে? সো দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য আর্টেরিয়াল অ্যানাটমি ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। ইউ হ্যাভ টু নো ইট, যাতে ইনজুরি হলে কি করতে হবে জানা যায়, আর ইনজুরি না হয় তার ব্যবস্থা করা যায়। কারণ ইউ মে প্রডিউস pseudo aneurysm also. Okay. Venous drainage, more or less they parallel the artery thing. Okay. Quick 2 minute. তাহলে যে biliary system মানে কি? biliary system মানে হচ্ছে bile duct and gallbladder, এটা হচ্ছে biliary system। আর ওদিকে লিভার, তিনটে মিলিয়ে আমরা বলি হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম। হ্যাঁ, তাই না? প্রোডাকশন হাউস হচ্ছে লিভার, আর ট্রান্সপোর্টার, হ্যাঁ, স্টোরেজ অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টিং হচ্ছে যেরকম, হ্যাঁ, যেমন অ্যামাজন কি করে, অ্যামাজন তো স্টোরেজ হাউস, সেখান থেকে আবার কেউ এসে বাইকে করে এসে তোমার বাড়িতে দিয়ে গেল আর কি। বাট সামওয়ান ইজ প্রডিউসিং, হ্যাঁ, প্রডিউস করছে লিভার, আর বাকিটা হচ্ছে স্টোর হাউস অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টার। তো বিলিয়ারি সিস্টেম মানে হচ্ছে বাইল ডাক্ট অ্যান্ড গলব্লাডার। ওকে, সো তাহলে আমরা এই বাইল ডাক্ট আর গলব্লাডার ইনভেস্টিগেট করতে গেলে আমরা কি ইনভেস্টিগেশনস কমনলি এতদিন যেগুলো ক্লিনিক্স করেছো এই করেছো, হ্যাঁ, USG. So if we ask that what is the first modality of choice is ultrasonography to see the biliary system, gallbladder or common bile ducts. এগুলো কি করে USG মোটামুটি কি করে, এগুলো আমি সব ডিটেলসে আস্তে আস্তে করে ডিজিজটা পড়াবই, জাস্ট মানে 2 মিনিট আর কি। তো USG তে কি করা যায়? USG তে সো তার মানে কি, it delineates bile duct and also the gallbladder. Okay, so it will detect the pathology. It could be stone disease, it could be malignancy, whatever may be. It is some mass to hote pare, তাই না?
So that can be picked up by USG. Okay, but USG advantage ki normally, why USG is the investigation fast, is very easy to perform, is inexpensive. Okay, 1000 টাকা 1500 টাকায় হয়ে যায়, মানে সিটি স্ক্যান মিনিমাম 6 7 8 9 10,000 টাকা লেগে যাবে এটা সিটি করতে, ঠিক আছে। এন্ড আরো কি বলো, ইনএক্সপেন্সিভ, ইজি টু পারফর্ম, নন ইনভেসিভ, নো রেডিয়েশন। সিটি করতে গেলে তো কন্ট্রাস্ট দিতে হবে, ইনভেশন মানে ইনজেকশন দিতে হবে, ইউএসজি তে কোনো আছে। সো নন ইনভেসিভ, নো রেডিয়েশন, ইউ ক্যান রিপিট as much as possible. Okay, so that's the advantage of USG. So USG is the first investigation যেটা biliary system এ করতে হয়, or the imaging modality of first choice. So it can detect what type of lesion, and যদি কোথাও obstruction থেকে থাকে, where is the obstruction, তাহলে যেখানে obstruction হবে তার উপরটা কি হবে, নরমালি dilate করে যাবে। So USG can pick up this dilatation. Okay, that's why USG can detect this dilatation, the intrahepatic biliary radical dilate kina, CBD dilate kina, it can detect the dilatation, and it can detect the pathology also, the stone or the malignancy, it can detect that also. Okay, so USG is the first investigation, but problem ki USG হচ্ছে very much operator dependent. If the operator is, see, গাড়ি ধরো একটা ভালো গাড়ি, ড্রাইভার যদি ভালো না হয় তো গাড়ি যতই ভালো হোক না কেন, the driver যদি ভালো না হয়, he will drive it bad. Similarly, USG is very much operator dependent. So operator যদি ভালো না হয় তাহলে মেশিন যদি ভালো হোক না কেন, রিপোর্টিং ভালো নাও হতে পারে। So the things maybe there you may not be able to identify, and USG is a real time thing, মানে যে যখন করছে সে যখন যা করলো আমি পরে দেখে আমি বেশি কিছু করতে পারবো না, স্ক্যান দেখে আমি তাও বলতে পারবো আর কি, বাট USG আমি দেখে বলতে পারবো না, বিকজ রিয়েল টাইম থিং, সে তখনকার যেরকম ছবি দিয়েছে আমার ওই দেখেই করতে হবে, ঠিক আছে। সো দ্যাটস দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ USG। ওকে, সো বাট USG ইজ দ্য ফার্স্ট ইনভেস্টিগেশন। এবার যদি ধরো USG তে কি পাওয়া গেল, যদি স্টোন ডিজিজ হয় তাহলে অনেক সময় ধরো, এবার USG তো একটা লিমিটেশন আছে, হ্যাঁ, কি রকম লিমিটেশন, আচ্ছা একটা জিনিস বলি, এক্সরেতে কত পার্সেন্ট ক্ষেত্রে গলস্টোন দেখা যায়, এটা খুব আমি জিজ্ঞেস করি, হ্যাঁ 10% গলস্টোনের ক্ষেত্রে। কিডনি স্টোনে কত পার্সেন্টে এক্সরেতে দেখা যায়, 90%, জাস্ট উল্টো। গলব্লাডার স্টোন 90% ক্ষেত্রে অ্যাবডোমিনাল এক্সরেতে দেখা যাবে না, দে আর রেডিওলুসেন্ট ইউজুয়ালি, 10% আর রেডিও ওপেক, whereas in kidney stone 90% are radio opaque, 10% you cannot see. Okay, so this is the gallstone, but this is 10% ক্ষেত্রে হয়। What is this condition called? Yes, this is calcification of the gallbladder, it's called porcelain gallbladder. এর ইম্পর্টেন্স কি না, এতে কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় malignancy চান্স হাই থাকে, so it's called porcelain gallbladder, it's a calcification, calcified wall, but এগুলো খুব কমনলি মানে পাওয়া যায় না, খুব রেয়ার। What is this? এটা হচ্ছে প্লেন, এখানে কি দেখতে পাচ্ছ, একটা গলব্লাডার ওয়ালে কি আছে, এয়ার মানে গ্যাস আছে আর কি, হ্যাঁ গ্যাস আছে বলে। সো এমফাইসিমেটাস কোলেসিস্টাইটিস, যেগুলো এমার্জেন্ট ইন্ডিকেশন অফ কোলেসিস্টাইটিস, ঠিক আছে। সো আদারওয়াইজ অ্যাবডোমিনাল এক্সরে ডাজন্ট হ্যাভ মাচ রোল ইন গলব্লাডার ইনভেস্টিগেশনস, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ দিস? ইয়েস, কেন স্টোন? হোয়াই স্টোন? স্টোন হতে গেলে তিনটে জিনিস থাকতে হবে। ইয়েস, ফার্স্ট হতে হবে ইকোজেনিক। দেখো তো গলব্লাডার নরমালি বাইলটা কি রকম, ইকোজেনিক কি কালো, তো স্টোন থাকলে কি হবে, দেয়ার উইল বি সাম ইকোজেনিক থিং। ফার্স্ট হতে হবে ইকোজেনিক, মানে হোয়াইট হতে হবে, ঠিক আছে। সেকেন্ড, আল্ট্রাসাউন্ডটা কি, বেসিক্যালি তো সাউন্ডটা এখান থেকে আসছে, সাউন্ডটা পাস হয়ে যাচ্ছে। স্টোন হলে কি হবে, স্টোনটা ইট উইল অবস্ট্রাক্ট দ্য থিং, সো পেছনে সাউন্ডটা যাচ্ছে না, দ্যাটস ওয়াই এই পেছনের এটাকে বলে অ্যাকাউস্টিক শ্যাডো, দ্যাটস ওয়াই ইজ ব্ল্যাক। সো ফার্স্ট হতে হবে একটা ইকোজেনিক থিং হতে হবে, 2 নম্বর হচ্ছে এরকম একটা অ্যাকাউস্টিক শ্যাডো থাকতে হবে, ইটস কল্ড posterior acoustic shadow, আর 3 নম্বর হচ্ছে if I change position stone will change position also। এই তিনটে জিনিস হচ্ছে স্টোনের, হ্যাঁ ঠিক আছে। আরো কিছু ইকোজেনিক জিনিস হতে পারে, পলিপও হতে পারে, বাট পলিপ কি হবে, পলিপ will never give acoustic shadow, polyp won't change position with your position changes। Okay, so these are things, but stone যদি খুব ছোট হয় কখনো USG মিসও করতে পারে, ঠিক আছে। তার থেকে সেন্সিটিভ কি তাহলে, বা আর বাইল ডাক্ট অনেক সময় কি হয়, বাইল ডাক্ট সামটাইমস বাইল ডাক্টের স্টোন অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়ে যায় USG তে, যদি গ্যাস থাকে তাহলে USG তে অনেক সময় পাওয়া মুশকিল হয়, ঠিক আছে, গ্যাস থাকলে, বিকজ গ্যাস ইজ আ ভেরি পুয়ার কন্ডাক্টর অফ সাউন্ড ওয়েভ, হ্যাঁ। সো
তখন মিস হতে পারে। তাহলে তখন ইউএসজি মানে ধরো বাইল ডাক্ট স্টোন বা এর জন্য মাচ মোর সেন্সিটিভ টেস্ট ইজ নো। সি সিটি অ্যান্ড এক্সরে তো বেসিক্যালি সেম। এক্সরে আর সিটি ক্লাসে বলেছিলাম যে দুটি তো আয়োনাইজিং রেডিয়েশন, এক্সরেতে কম থাকে, এতে কত থাকে আর কি, তাই না? সো যেমন 10% যদি তোমার ইয়ে হয়, সিটি তো স্টোন কম হবে। মাসের জন্য সিটি বেটার, বাট হ্যাঁ সি ইয়েস হাউ ক্লিন ইট ইজ, ইউ ক্যান সি এভরিথিং। হোয়াট ইজ দিস স্ট্রাকচার? এক্ষুনি অ্যানাটমিতে কি বললাম? প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট, ইয়েস। সি সুপ্রাড্রোনাল পার্ট, দেখো না যে সুপ্রাড্রোনাল পার্ট, এটা তো দুটো নাম, তাহলে এটা হলো রেট্রোনাল পার্ট, এটা ইনফেরোনাল পার্ট, এসে কার সাথে জয়েন করবে? এটা হচ্ছে অ্যাম্পালা ভেটার, এই জায়গাটা তাই না? এটা আমি পড়ালাম তো এক্ষুনি। হ্যাঁ, সো it's a pancreatic duct. See how nicely you can see everything. This is the gallbladder, this is the cystic duct, so this is common hepatic duct, this is the left, okay, this is the right. রাইটে দেখো এটা পস্টেরিয়রটা এরম জায়গাতে এসে পড়েছে, এটা পস্টেরিয়রটা। দিস ইজ অ্যান্টেরিয়র, অ্যান্টেরিয়র ইজ ভার্টিক্যাল, পস্টেরিয়র ইজ হরিজন্টাল। ঠিক আছে, দিস ইজ এমআরসিপি। সো এমআরসিপি ইজ ভেরি সেন্সিটিভ ফর গলস্টোন অ্যান্ড বাইল ডাক্ট। ঠিক আছে, এই অবধি থাক আজকে। ঠিক আছে, দিস ইজ জাস্ট অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি। হ্যাঁ, এর পরের দিন স্টোন ডিজিজ, অ্যাকুট কোলেসিস্টাইটিস, কোলিডোকোলিথিয়াসিস নেক্সট ক্লাসে। তারপরে হ্যাঁ ওটা আমি এপ্রিলে নেবো, কারণ পরের ক্লাসে তো হবে না। তারপরেরটা হবে হচ্ছে স্প্লিন অ্যান্ড অ্যাপেন্ডিক্স আছে দুটো, রোহিত নেবে। হ্যাঁ, এপ্রিলের প্রথম ক্লাসে আমি নেবো স্টোন ডিজিজ মানে গলস্টোন অ্যান্ড কোলিডোকোলিথিয়াসিস উইথ। তারপরে একটা লাগবে হচ্ছে কোলিডোকাল সিস্ট, বাইল ডাক্ট ইনজুরি, এগুলো। হ্যাঁ, আর তারপরে একটা ম্যালিগনেন্সি।